तब्दील नगरी रहमाना तल तर तल बरकरार दे रब ज़मान नारे तकबीर नारे तकबीर। वह क्या जूदो करम है शाह बतहा तेरा, वह क्या जूदो करम है शाह बतहा तेरा, के नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, इमाम अहले सुन्नत फरमाई वही फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरो अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा, और अग्नियां बनते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, अग्नियां बनते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, अस्सिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा। और आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान साहिबे खाना लगे तेरा तेरा। और एक में क्या मेरी हसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे रिसाला नारे रिसाला। परवाने को चिराग है बुलबुल कबूल बस, परवाने को चिराग है कबूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। और इस्लाम में अव्वल है अली है या अबू बकर, इस्लाम में अव्वल है अली है या अबू बकर, सुल्तान खिलाफत है मगर चूंकि अबू बकर। और हम लोग गुलामान गुलामान गुलामान, सुभान अल्लाह, गुलामान गुलामान गुलामान, नस्लों से है नेकर तेरे नस्लों के अबू बकर। और तू कौन है किस कौम से है कुल के बताओ, झूठों के अबू जहल है सच्चों के अबू बकर। खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं, खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं, और अदल इंसाफ के पेकर को उमर कहते हैं। हम तो दिलदार को दिलबर को उमर कहते हैं, और चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं। सुभान अल्लाह। नूर के सरकार से पाया दोशाला नूर का, सुभान अल्लाह। नूर के सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको सुन्नूरैन जोड़ा नूर का। सुभान अल्लाह। हुब्बे अली तो मुकद्दर सवार देती है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। मैं उस अली का जिक्र क्यों न करूं जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। अल्लाह बांदिडीर ग्रांदी खुलफाए राशिदीन अव्वली बनवी चिदा पाक नबी यारान दी खुलफाए राशिदीन। सुभान अल्लाह। सिद्दीक उमर उस्मान दे का अली मर्द मैदान दे कस्तूरी रोखान दी खुलफाए राशिदीन। नारे तहकीक नारे तहकीक, मुखलिस ब मोहब्बत की दालियम। सुभान अल्लाह। मुखलिस ब मोहब्बत की दालियम, कहर सुमर गुनाहगार मवलियम, अवदाब मा पखूब लितल पमा शुमतूब की, पशबाब की शवे नयम अजलियम, और करबला शिमा हमजा तचिदा नवी, द हुसैन द जिक्र फिक्र अमलियम। और हमजा बाबा फरमाई कोई पखैबर की खवारिज और नवासिब दी, पखैबर की खवारिज और नवासिब दी। हमजा ज़िक्र सिफतुन दा अली का नारे हैदरी या अली, नारे अली। वो गौस के हर गौस है शेदा तेरा, सुभान अल्लाह। तू है वो गौस के हर गौस है शेदा तेरा, और तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। न हमें घूर में महशर में सरे पुल पे कहीं न छुटे हाथ से दामाने मोअल्ला तेरा। और क्यों न कासिम हो के तू इब्ने अबी कासिम हो, क्यों न कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा इनको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नारे गौसिया नारे गौसिया, अजब ही काफिला सालार है ये चिश्तिया। सुभान अल्लाह। अजब ही काफिला सालार है ये चिश्तिया, के ले जाते हैं पोशीदा हरम तक काफिले को। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अंजुमन खुद्दाम औलिया, अंजुमन खुद्दाम औलिया। बिला तहकीक बयान द पारा मुनादिर अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी शैखुल हदीस व तफसीर उस्तादुल उलमा जनाब अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल हकी साहिब का मुल्तमिसिन शाबी राशियों को मंसूबान ने क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल बयान की। जनाब अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल हकी साहिब।
خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقرآنه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصلاة ذكري جس مختصر وشوق او إخلاص وجد آواز بني مشرك ہوئے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا دید عزت اور احترام لائق تشریف فرما سادات اعظام علماء کرام مشران و کشران محضور اللہ جل جلالہ ولی بابرکت من فلکی دا حاضری سرد ما فخفلوی دربار کی قول منظور آمین ننچی زمان کما موجودا دا یودیرا وسیع او خورا موجودا ظاہر باندې کوئی او اسوه حسنه دیر مختصر کاری ولیکن د زندگی هر مور د زندگی هر لمحه که آغاز د آخرت د تیاری د منظر د زکات د عشر د حج وغیرہ سره تعلق ساتي او که د دنیا د هر مور سره هغه تعلق ساتي دا موضوع هغې ته شامله ده ما ته به توجه سره کېدی قرآن مجید فرقان حمید کے رب کائنات فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لخامخا بتحقیق سرا ستاسو دپارا فزندگی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یو بہترین نمونہ پرتلا سبحان اللہ بہترین نمونہ یو خطاب پوشو چی لکم ستاسو دپارا ورست ورپسی بیا بالخصوص رب کائنات فرمائی کہ نبی علیہ السلام دا زندگی حیاتی طیبہ مبارکہ دا چا دپارا بہترین نمونہ دا کبھی یو کس بد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی مطابق بد زندگی تیری لمن کان یرجو اللہ آغا سوک چی آغا پا اللہ بانی ایمان لگی والیوم الآخرہ او آغا پا ورز آخرہ بانی ایمان لگی دوان وذکر اللہ کثیرا او اللہ دیر یادی جدین مراد چی اللہ جل جلالہ نے یریگی اللہ تعالیٰ لی منتد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قصوہ حسنہ بانی دامن توفیق راکی یا سادئی په دنیا کې چې څومره خلایق تاسو ګورئ انسانان دي او کدا زناور وحیوش او طیور دي نو هر انسان کدا هر ملک سره تعلق لري د هر زبان او د هر خاندان سره تعلق لري
نو دا د چا نه چا په طریقه باندې روان دی. خو دا ځناور چې دي او مارغان دی د چا طریقه نه خپلوي. د تمامي دنیا د ځناورو خوراک یو شی دی که نه دی؟ دلته زمونږ په پاکستان کې چې غواګانې کوم خوراک کوي نو په انډیا کې او په برطانیه کې غواګانې همدغه شی نه خوري، همدغه سیز دی. خو لیکن د پاکستان خلک چې کوم خوراک کوي تاسو وګورئ د نورو ملکونو خلک هغه خوراک نه کوي، د هغې عادات بدل دي. همدغرنګې لباس ته وګورئ، ناستې پاستې ته وګورئ، رسم و رواج ته وګورئ، نو د هرې علاقې او د هر ملک دا جدا جدا دي. د انسانانو کې دا ولې دا یو انسان د بل انسان پیروي کوي، دا یو انسان د بل انسان په نقش قدم باندې روان وي. نو رب کائنات فرمایي ای زما بندګانو که تاسو د چا پیروي کول غواړئ او تاسو د چا په نقش قدم باندې تلل غواړئ نو ستاسو دپاره د ټولو نه عظیم شخصیت هغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې تاسو د هغه پیروي وکړئ او د هغه په نقش قدم روان شئ. او دا ولې په دنیا کې خو د مختلفو فیلډونو سره تعلق لرونکي ماهر خلک شته. لکه د ډاکټرۍ فیلډ ته چې راوړي نو مختلف قسمه بیمارو کې مختلف ډاکټران مهارت لري. که تجارت ته راواخلي، که جهاد ته راواخلي، که د معاشره کې د زندګۍ تېرولو ته راواخلي، که قانون جوړونکي راواخلي. خو رب کائنات داسې جمله وفرمایله که تا ته د ډاکټر ضرورت شو، تا ته د حکیم ضرورت شو، تا ته د قانون ضرورت شو، تر دې چې تا ته په میدان د جهاد کې د جهاد ضرورت شو نو په هر ځای کې به تا ته زما د نبي نمونه میلاویږي او په هغه نقش قدم باندې ځه. سبحان الله. په هر میدان کې نو بیا د هر چا د هر پیر سره بیل کس انتخاب ولې ونه شو؟ سوال باندې پوه شوئ؟ که ته جهاد هم کې نو ستا دپاره نبي صلی الله علیه وسلم دی. که ته قانون جوړې، که ته د طب په باب کې ځي، د هغې وجه دا ده چې په معاشره کې هر یو کس هغه چې لاره جوړوي ځان له قانون جوړوي، طریقه جوړوي، میدان د عمل ته روزي، د خپل علم مطابق روزي. او د دنیا کې زما د نبي د علم نه علاوه د بل چا علم داسې اکمل او اتم نشي کېدی. دا یا صدیق بخاري حدیث دی. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته به کله د مانځه، کله د ذکر، کله د روژې، کله د زکات حکم به کولو. صحابه عرض کړي یا رسول الله انا لسنا کهیئتک یا رسول الله، موږ ستا په شانتي نه یو. دا د کتاب الایمان حدیث دی. موږ ستا په شانتي نه یو. ستا خو مخکیني رستني پتا چې کوم الزامات لګېدلي یا به لګي هغه ټول رب کائنات ته پکړي دي. حضور په غصه شي، یعنې موږ ته داسې خصوصي اعمال وښایه، هغه اعمال نه چې تاسو یې کوئ، ستاسو د اعمالو نه علاوه موږ ته اعمال وښایه. حضور په غصه شو او وی فرمیل انا اعلمکم بالله واتقاکم، ستاسو نه په الله باندې ما ته ډېر معرفت حاصل دی. سبحان الله. او ستاسو نه الله نه یریږم هم زه ډېر زیات. سبحان الله. ارسو مقصد علمت علم الاولین والآخرین. حضور د کائناتو د اول او د آخرو علم دی. نو حضور چې په هر میدان کې عمل کوي نو هغه بلا شک او شبه او یقیني طور باندې کوي. او د هغې زه یو مثال تاسو نه در کومه چې لکه دا پیروي ولې د رسول الله زموږ لپاره نمونه وګرځېده، ولې به موږ د رسول الله په نقش قدم ځو، د بل کس انتخاب ولې ونه شو، د بل کس نه د غلطۍ گنجایش او د خطا گنجایش او خو زمان نبی چې کوم کار وکړي هغه یقیني درست وي. او د هغې زه یو مثال در کومه. نن چې کله ته بیمار شي او د هغې بیمارۍ متعلقه ډاکټر ته لاړ شي، هغه تا له ټیسټ وکړي، الټراساونډ وکړي، هغې نه پس تا ته دوایي ولیکي او ته 2 ورځې پس هغې ډاکټر له بیا ورشي چې
چې ما ته صحت نه دی میلاو نو تا ته هغه نوره دوایي دي کې کړي دي کومه دوایي چې هغه لیکلې وه او تا د زرګونو روپو اخیستې ده او د سلګونو دیناره استعماله کړې نوره پرته ده تا ته هغه نسخه بدلوي که نه بدلوي او بیا چې درته بدله کړي او دوه ورځې پس بیا ورشي نو بیا درته نسخه بدلوي که نه بدلوي ولې هغه خو په دغې پیر کې لکونه روپۍ په ځان باندې خرڅ کړي دي هغه خو ستا نه زرګونه واخیستې خو د هغه په هغه خپل څیز اعتماد وي د نبي خبره څومره کلکه وي څومره پخه وي څومره یقیني وي نبی علیہ السلام نے یو صحابی راغی یا رسول الله زما د خېټه خرابه ده اوس بیمار نه دی راغلی نبض یې نه دی کتلی ټیسټ او الټراساونډ یې ورته نه دی کړی زما نبي ورته فرمایي اسقه عسلا لاړ چې په خپل ورور باندې شات وڅښه ګوین نی ګوین شات دا ور باندې وڅښه هغه چې دا نو شات یې ور باندې وڅښل د هغه خېټه نورم خرابه شوه راغی یا رسول الله زما د ورور خو خېټه نورم خرابه شوه حضور ته دا نه وایي چې ما خو بیمار نه و کتلی شاید لیباټریک خرابه وه ټیسټ صحیح نه راغلی نبض مې صحیح نه چیک کړی یاره اوس د شاتو په دې ور باندې دا شي وخوره نه زما نبي ورته بیا فرمایي اسقه عسلا لاړ شه هغه باندې نور شات وڅښه چې نور شات یې وڅښل د سړي نوره خېټه خرابه شوه بیا راغی نبي علیه الصلاة والسلام ته عرض کړي چې د ورور خو مې نورم خېټه خرابه شوه حضور ورته فرمایي صدق الله وكذب بطن اخيك اسقه عسلا الله رښتیا فرمایلی ستا ضرور خېټه دروغجنه ده لاشه بیا ور باندې شات وڅښه په څلورم ځلې چې شات وڅښل سړی ټیپ ټاپ شو سبحان الله اوس تاسو نظر ما د ډاکټرۍ په باب کې د طب په باب کې د حکمت په باب کې دا تمام کائنات طبیبانو ډاکټران یو طرف تکا زما د نبی د نسخې مقابله کولی شي ذکر رب کائنات فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه سبحان الله بیمار شوي تا ته په بیمارۍ کې د مریض ضرورت پیښ شو احادیث وګورئ زما د نبی احادیث په هغې باندې موجود دي هغې باندې موجود دي ته به علاج دپاره څه استعمالوي هغې لپاره هم زما د نبي احادیث موجود دي سبحان الله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه د رسول الله زندگی ستاسو لپاره یو بهترینه نمونه ده په هغې نقش قدم باندې روان شئ دا خو د ډاکټر خبره وه نن څوک چې دا خبرې کوي د هغه زندګي هم کموي خو ستاسو د پوهې دپاره زه ویم نن په باجوړ کې یو څه موده وړاندې د سوات او د دیر د باجوړ او د مومندو تر وزیرستانه پورې زمونږ د فوج او د دهشتګردو په منځ کې جنګ وشو که ونه شو په لکونو مسلمانان بېګناه په هغې کې شهیدان شو که شهیدان نه شو خو نن هم زما په ملک کې دهشتګرد ختم نه شو پوهېږئ که نه پوهېږئ نن په باجوړ کې سوونه خلک زما د فوج یا د دهشتګردو په ګولو باندې وي خو دهشتګرد ختم نه شو هغې ځای معلوم نه شو دغه جرنیل د خو ډېر غټ تعلیم کړی د دې ده خو د دې امتحانات ورکړي په میدان د جهاد کې د مهارت په بنیاد دته د جرنیلۍ ګلونه لګېدلي دي ولې دې په کامیابېدی نه شي پوهېږئ که نه پوهېږئ ولې ته یو بوټی دهشتګرد نه شي کنټرول کولی دا د دنیا جرنیلان په جرنیلۍ کې زما د نبي د پښو ګرد و غبار نه رسېږي د رمضان میاشته سبا به د بدر جنګ کېږي د رمضان میاشته سبا به د بدر په میدان کې د 1000 مسلح په تورو په نیزو باندې فوج بل طرف ته 311 چې صرف اته تورې ورسرې دي جنګ به کوي خو د مسلمانانو جرنیل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لاس کې او نختله د بدر په میدان کې ګرځي او فرمایي هذا مصرع ابي جهل دلته به سبا ابو جهل دهشتګرد مردارېږي هذا مصرع امیه دلته به سبا امیه دهشتګرد پري د یو کس نوم اخلي سبا شپه تېره شوه سبا میدان د جنګ کې مقابله وشوه راوي د حدیث قسم خوري چې په کوم ځای رسول الله نهه کړې وه
هر یو کافر په هغه ځای باندې مردار پروت و. نو که چېرته د میدان د جهاد خبره راغله او دلته به زه تاسو ته یو بله خبره مه کوم. موږ ټول سکول وایو که نه ویږدئ سکول کې اسمبلي کېږي که نه مخامخ چې کوم کسان ولاړ وي صفونو کې ولاړ وي کتار کې څه ښي طرف ته ولاړ وي څه ګس طرف ته ولاړ وي داسې ده که نه ده خو چې کله دا فوجیان پریډ کوي هغه اخري ورځو کې منډې تړلې شیشونه هر څه ختم شي او اخر کې هغه پریډ کوي نو هغې په دغه نقشه باندې ولاړ وي تاسو کتلي دا ولې تاسو دې ته څه سوچ کړئ چې دا ولې دا د میدان د جهاد د مجاهدینو شکل دی دا یا ساتئ ګورئ مجاهدین چې یو علاقه باندې جهاد کوي نو یو دسته به داسې روانوي یو دسته به هغه طرف نه وي یو دسته به ګس طرف نه وي او د هغې چې کوم کمانډنټ مشران وي هغه مخې ته ولاړ وي هغه مخې ته ولاړ وي اوس وګورئ څه د پاسه 1400 کاله وشو نن هم که زما د نبي په ښودلې شوې طریقه باندې څوک جهاد وکړي نو انشاءالله یو جنګ به هم ناکامه نه راځي بیا سبحان الله یو کس به هم ناکام نه راځي ولې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه هر څو مقصد که ته په میدان د جهاد کې جنګېږي نو تا له بیا هم زما د رسول الله زندګي شته د هغې نه درس او سبق اخیستی شي او بیا بالخصوص زما د ملک وزیر خارجه وزیر داخله او په سینټ کې په هغه کرسو باندې ناست چې هغې قانون جوړوي څه جوړوي قانون جوړوي نن د هر کس که په خوله باندې د یرې نشي ویلي نو په زړه کې شته چې زما د ملک د وزیر خارجه د غلطو معاهدو د وجې نه زما د ملک معدنیات د کافرو لاسته روان دي داسې ده که نه ده هر سړی څوک د یرې خبره نه کوي خالي نور د هر سړي دا ذهن دی غلطي نه چا ده معاهده د وزیر خارجه غلطه ده نن چې زما په ملک کې قانون جوړونکي د سینټ په کرسو باندې خلک ناست دي او هغې نن قانون جوړ کړي سبا پکې رد و بدل کوي که نه کوي ولې د دغې قانون د وجې نه زما په ملک کې انتشاري زما په ملک کې بدامني وي زما ملک ورځ تر ورځه په کرځۍ باندې رواني تباهۍ طرف ته لاړه دا ولې قانون جوړونکي په خپل قانون جوړولو کې زما د نبي په طریقه باندې عمل نه کوي راځئ چې زما نبي په اعتبار د قانون سره په اعتبار د معاهدې سره څومره عظیم مقام او مرتبه لرله په شپږم کال د هجرې باندې چې کله زما نبي د 1400 یا د 1500 صحابه کرامو سره عمرې ته روان شو او د حدیبی مقام ته ورسېدو او د مکې مشرکانو حضور سره د صحابو هغې ته دا اجازت نه ورکولو چې دوی د بیت الله شریف طواف وکړي سعی د صفا او مروه وکړي عثمان غني رضی الله تعالی عنہ دننه لاړو معاهدې لپاره اوږد داستان دی عرض و مقصد دا چې د مشرکانو د طرف نه سهیل ابن عمر دا راغی صلحنامه لیکي چې کومې ته صلح حدیبیه ویلی شي او هغې کې 3 دفعې وي 3 شقه یا 3 دفعې وي رومبنۍ شق او رومبنۍ دفعه دا وه چې مسلمانان به دې کال عمره نه کوي واپس به ځي نبی علیه الصلاة والسلام دا شق او دا دفعه د سهیل ابن عمر سره ومنله ظاهر باندې ډېره سخته وه دویم شق او دویمه دفعه دا وه چې را روان کال له به تاسو عمرې له راځئ خو صرف 3 ورځې به تېروئ شرط به دا وي چې تورې غش او نیزې به د نیام نه نه وباسئ د اسلحې هغه به ځلوئ نه پټې به تاسو سره او 3 ورځو نه به زیاتې نه تېروئ دا شق هم ومنلی شو دریم شق او دریمه دفعه په ظاهر باندې ډېره زیاته خطرناکه وه هغه دا وه که د مکې په مشرکانو کې چا ایمان راوړه او هغه مدینې منورې ته هجرت وکړه نو د مدینې دا مسلمانان به واپس کافرو له ورکوي او که کافر یې وژني او کار څه ورسره کوي خو که یو مسلمان مرتد شه نعوذ بالله
او دی مکی ته لاړو نو د مکی مشرکان به واپس نه ورکوي دا شرط په ظاهر ډېر سخت و راغی عمر فاروق ډېر جذباتي شخصیت و او دا یاد ساتئ ګورئ عمر فاروق جذباتي و بېشکه چې جذباتي و خو د اسلام د رڼو نه پس څوک نشي ښودی چې عمر ابن الخطاب د خپل ځان دپاره د خپل ذات دپاره د خپلو جذباتو اظهار کړی وي نه که د جذباتو اظهار یې کړی یې د اسلام په حق کې کړی یې د بانی اسلام په حق کې کړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو یا رسول الله په حق کړی حضور ته فرمایي ولې نه عمر فاروق ورته بیا موږ دا شک کړی یو کس پر راځي مسلمانېږي بیا به موږ په خپلو لاسو دې مشرکانو ته ورکوو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي عمر اطمینان کوه زه د الله رسول یم زه چې څه کوم صحیح کومه عمر فاروق راغی او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته دا دفعه دا خو زموږ لپاره درسته نه ده ولې موږ مسلمانان یو موږ په حق یو ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر فاروق ته وایي الزم عرضه انه رسول الله عمره څه چې رسول الله وي هغه ومنه ځکه هغه د الله رسول دی چې سم کوي سبحان الله ظاهر باندې دریم شک او دفاع ډېره خطرناکه وه صحابه کرام چې واپس را روان شو لار کې دا صورت نازل شي آیتونه انا فتحنا لك فتحا مبینا عمر فاروق راغی او یا رسول الله دا فتح ده چې موږ احرامونه کولاو کړي عمره مو نه کا را روان کال به صرف 3 ورځې تېرو یو مسلمان به مسلمانېږي کافر به ایمان راوړي بیا به یې څه په خپلو لاسو مشرکانو له ورکوم دا فتح ده حضور ته فرمایي او عمر همدا فتح ده همدا فتح ده د هغې فایده څه وشوه د مشرکانو د مکې د طرف نه یره ختمه شوه نبي علیه الصلاة والسلام اطرافو ته فارغ شو مجاهدینو دستې به یې لېږلي هر طرف نه فتح و فتح وه د مکې معظمین ابو بصیره راغی ایمان یې راوړه چې ایمان یې راوړه حضور ورته وایي د معاهدې مطابق واپس لاړ شه دی لاړو د سمندر په غاړه باندې تېره شوي د مکې معظمینه بهر د مدینې تر منځه د سمندر په غاړه تېره شو چې چا به ایمان راوړه هلته به تلږي یو جماعت تیار شو یو ډله تیاره شوه معاهده خو درسته وه د مکې مشرکانو به چې کله تجارتي قافله د سمندر په غاړه تېرېده هغو مشرکانو دارې حربو دوی به راټینګه کو ډکه شانتې به وشړل ټول مال به یې ترې واخېسته د مکې مشرکانو مینت کولو چې خپل مسلمانان سنبال کړي دغه معاهدې واپس کا ارزو مقصد په اعتبار د یو قانون جوړولو په اعتبار د یو لیډر د یو معاهدې کوونکي لپاره که هغه وایي چې زه د چا په نقش قدم روان شم زما لپاره د چا پیروي پکار ده نو رب کائنات فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ستاسو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې یو بهترین نمونه پرته ده خو چا دپاره لمن کان یرجو الله څوک چې الله باندې ایمان لري والیوم الاخر او په آخرت باندې ایمان لري نتیجه څه ده تا له په زندګۍ کې مخې ته یو کار راغی یو خوا په هغې کې د رسول الله نمونه موجود وه بل طرف ته ستا دنیاوي د زیب او د زینت د مال او د دولت ستا د انا د ظاهري عزت ظاهري ځکه عزت په دې کې دی چې ته د رسول الله پیروي په ظاهر باندې نو که څوک په الله ایمان لري څوک په آخرت ایمان لري څوک د الله نه یریږي نو هغه به د رسول الله زندګي به راټینګوي په هغې نقشې قدم باندې به ځي او بل تاسو ته مه وایي چې د نبي علیه الصلاة والسلام زندگی داسې جامې یوم اکملت لکم دینکم الله فرمایي که نه نن ورځ ما ستاسو دین ستاسو لپاره پوره کړو د دین په هر باب کې داسې یو جزئیت نشته چې په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمونه نه وي موجوده په هر ځای کې ته زندګي تېرې او ته د قوم مشر
د قوم مشري رهنمایي د کور مشري د کلي مشري د محلي مشري ستا دپاره بیا هم نمونه شته. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. تاسو کې هر یو کس نگران دی او هر یو کس نه به د خپل ماتحت تپوس کېږي. د دې مثال به زه درکړم چې جومات کې امام یم. سیمه زه چې کله جومات کې امام شوم تنخوا خبره نه کوم چې ما ته لږ یا ډېره میلاږي. روکۍ قوم راکوي که نه راکوي، عزت قوم راکوي که نه راکوي، دا ځان له خبره ده. خو قوم زه امام کوم او بیا هم زه هغه مسایل چې ما ته معلوم وي چې زما دې قوم کې سود شته، خو زه د سود خلاف خبره نه کوم. زما دا قوم په خپلو کې رشتې کټ کوي، خو زه د رشتې د کټ کېدو ګناه نه ذکر کوم. زما دا قوم په تجارت کې فراډ کوي، خو زه د هغې ګناه نه ذکر کوم. نو کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ ما نه به رب کائنات د دې تپوس کوي. ګورئ که یو سړی ګړې چیلی سړی او ګړې د کمر نه غورځېږي او مالک هغه باندې اواز ونه کړي او ری نه کاږي او د کمر نه وغورځېده، نو ظاهر باندې تکلیف چا ته میلو شو؟ ګړې ته میلو شو. مړه به هغه شي، خو حقیقت کې نقصان د چا وشو؟ د مالک وشو. همدارنګه زه امام یم او زما قوم په هره مسله کې د ګمراهۍ په طرف روان دی او زه د هغې مخنیوی نه کومه. نو په ظاهر باندې خو زما قوم لګیا دی غر کېږي، خو په ورځ د قیامت په زمان هم رب تپوس کوي چې ته امام وي. صرف دا نه زه پلار یم، زما بچې مونځ نه کوي، زما بچې چرس کی آیس کی، زما بچې غلا کوي. دا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. دا جوامع الکلم دی، دا د دنیا هر مشرعی ته ور شامل دي. ایک تو دکان د کریاني دکان دی ستا، تا سره په هغې کې یو شاګرد دی مزدور دی او هغه دا سودا هسې خلکو له ورکوي یا دوکه کوي او تی نه منع کړي، نو د چا نقصان به کېږي؟ ستا نقصان به کېږي. عرض و مقصد د نبي علیه الصلاة والسلام زندگی د هغې چا لپاره نمونه ده چې کوم کس د قوم مشر شي، د کور مشر شي، د محلې مشر شي، هغه لپاره د نبي علیه الصلاة والسلام زندگی او بهترینه نمونه ده. همدغه رنګ د دغې آیات کریمه تحت که تاسو وګورئ، ټول مفسرین په یو طرف روان دي، صرف او صرف د رسول الله په اخلاقو باندې ذکر کوي. ما دا موضوع په ډېر بل طرف باندې تاسو ته راوسته، ځکه د ما په اخلاقو باندې تقریبا بل تفصیل شته، خو زه د اخلاقو هغه نمونې په توګه تاسو ته یو تذکره کوم. ښه اخلاق دا هم زما د نبي سنت دي، دا زما د نبي څه دي؟ سنت دي. په هره مسله کې موږ ته د اخلاقو مظاهره کېدی شي. مسجد نبوي کې نبی علیه الصلاة والسلام سره د صحابو ناست دی، یو کلیواله عربي کس هغه راغی، د جومات د آدابو نه هغه ټیم نه و خبر، هغه یو طرف ته ودرېده او تش اودسماتې شروع کړه. کوم صحابه چې حضور سره ناست وو هغوی خو په مسله خبر وو، هغوی غوسه شو، حضور ته فرمایي ما پرېږدئ. کله چې دا عربي کلیوال کس دی فارغ شو، حضور راوغوښت او ځان سره یې کېنولو او ډېر په مینه او محبت ورته وایي دا جومات دی، دې کې خلک لمونځ کوي، د الله بندګي کوي، ذکر کوي، عبادت کوي. دا د دې لپاره نه دی چې دې کې خلک اودس نه کوي. دې څه کپړې په هغه له په تحفه کې ورکړي. صحابه کرامو ته حکم وکړ د هر چا د خپل وس مطابق روټۍ راوړه. هغې دې صحابي له تحفه کې ورکړه. چې کله دا صحابي روان شو، حضور ته فرمایي سورلي در سره شته؟ وایي نه سورلي خو راسره نشته. حضور به د سورلۍ لپاره حکم ورکړه. دا کس په اوښه ناست دی، کپړې ورسرې دي، روټۍ ورسرې ده. چې کلي ته نږدې شو، د لرې نه چغې وایي ای خلکو، زه یو داسې عظیم شخصیت د خوا نه راغمه چې ما دومره لویه غلطي وکړه،
خو ماته سکون نه وي بلکې ماته روټۍ هم راکا کپړې هم راکي سورلي هم راکه راشئ وګورئ قوم راووته چې ویې کتل 300 کسان د هغه سره واپس راغو په نبي اسلامي ایمان سبحان الله تکبیر الله اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا علی نعرہ ضیاء انجمن خدام اولیاء ما استاد لپاره په دې کې څه درس دی تاسې څه نه وکړه چې زه په جوړ او یو کس جومات ته راشي او بیا هغه په جومات کې داسې وکړي او بیا اکثر خلک خفه کېږي موږ زموږ دا سوچي چې دا جومات په صفا کوي څوک دا به امام صفا کوي که جومات کې بمبه خراب و نو د امام نه تپوس کوو که پکې خراب و د امام نه تپوس کوو دا زموږ امام نه دا زموږ د جومات څوکیدار پوهېږي که نه پوهېږي لږ څوکیدار او امام کې فرق وکړي یاره چې استاد چې خپله نه صفا کوي پالکانو یې صفا که که نه دا ستا امام دی که دا ستا سوپرویزر دی پوهېږي که نه پوهېږي سوپرویزر او امام کې فرق وکړه د امام قدر کوئ یا ساتئ کله چې په دنیا کې د ما چا سره په پټي لانجه راشي په لږ جیداد او په پیسو مې تنازع راشي او یو کس زما نه جرګه کوي نو زه هغه ته څنګه قدر دا در سره وورم نو چې ستا د دنیا د مفادو لپاره تا د یو کس جرګه کوي د هغه مخکې سام په تیزه نشي اخیستی او چې کوم سړی تا ته مخکې ولاړ دی ستا رب ته تا سره جرګه کوي سبحان الله هغه ته داسې ګوري پوهېږي که نه پوهېږي د امام قدر کوئ خو که د کوم جومات قوم کې مبتدیان جومات نه صفا کوي امام یې صفا کوي زه هغه جومات کې امام او چا په جومات کې بول وکړ نو څه یې خیال دی ماشومې به رسوات هغې ولې کړې که نه وي به کړې نه نه په دې کې درس دی زما او ستا لپاره کله به ستا د دوکان مخې ته څوک متیازې کوي کله به ستا د کور مخې ته څوک ګن غورځوي پوهېږئ که نه پوهېږئ کله به یو کس مارکیټ کې دوکان ګن به راټول کړي ستا د دوکان مخې ته به یې ډېرې کړي ته به درز غرپ او ډز ډوز دا به نه جوړې ته به خپلې مخې ته د خپل نبي اخلاق ودرې چې زما نبي د څنګه اخلاقو مظاهره کړي هغه سره به په مینه خبره کې په محبت پکې او هسې تاسو ته ویمه که زما د کور مخې ته الله ګل وغورځولو او زه راووتم او دلته ګډې وډې او کنځلې او بدماشي مې وکړه نو دی به وایي ښه انانیت خو هر چا کې شته که نه نو دی به کوشش کوي چې هره ورځ یې زما نه پټ وغورځوي او که ما ورته په مینه او محبت وي چې ته داسې خیر دی که ته دا خپل ګن ډیران ته نشي رسولی ما ته وایه زه به درته غورځومه دا زما د کور مخه ده دلته دا ګن ښه خبره نه ده دی به هم بیا وایي چې یاره واقعي نه ده پکار نو که په هر ځای کې داسې موقع راغله او موږ د ښو اخلاقو مظاهره کوله نو د هغې به داسې نتیجه وي لکه دغې 300 کسانو چې ایمان راوړه همدغه رنګ د انتقام اخیستو په حق کې موږ خو موقع ګورو که نه زمانه یې الله دې راته ګیر کا الله مې به در باندې ګوډه سوره کي او وایي دا چې دته زما د 10 کالو زړه خبره زده کې پرته وه موږ خو د هغې قبیلې خلک یو نبي علیه الصلاة والسلام مکي دور کې یو صحابي دی وروسته هغه ایمان راوړی دی عثمان بن شیبه هغه دور کې هغه ایمان نه راوړی او د بیت الله شریف چابي د هغه سره وه نبي علیه الصلاة والسلام زړه وشته چې بیت الله شریف کې دننه یو 2 رکعته لمونځ وکړي نو دی عثمان بن شیبه ته ویلي چې د بیت الله راته پلو کا او زه دننه یو 2 رکعته لمونځ کومه د دوانو جهانونو سردار ته دغه عثمان بن ابي شیبه وایي چابي ما سره ده زما خوښه ده چې چارې ورکوم ګنې ورکوم تا دې نه کولاو نبي علیه الصلاة والسلام اسم و نبي دې کې وخت تېرېدو نبي علیه السلام هجرت وکړ او د هجرت 8م کال شو څوم کال شو په 8م کال باندې مکه فتح شوه چې مکه فتح شوه حضور عثمان ابن ابي شیبه عثمان بن شیبه هغه راوغوښتو او ورته وایي چابي راکړه نبی علیہ السلام ته چابي واخیستو بیت الله کلو کړ د بوتانو نه صفا شو دننه زما نبي مونځ وکړ صحابو مونځ وکړ اوس ډېر په سوونو زرګونو صحابه موجود دي د هر یو زړه کې دا تمنا ده چې نن به د بیت الله چابي ما ته میلادېږي ځکه عثمان بن شیبه
اغلا ایمان نه لري تر اوسه مکه پته شوه خو ایمان یې نه لري چې کله حضور د بیت الله نه راووته ورته اعلان یې وکړ این عثمان بن شیبه عثمان چېرته دی راغی حضور ته فرمایي عثمانه یاد کما یو ورځ تا نه چابي غوښتې وه دې په زړه کې یې د خبرې یادوه حضور ته فرمایي نن چابي زما په لاس کې ده زما چې خوښه یي چا دې ورکولی شم بیا حضور دا چابي هم د دغې عثمان په لاس کې کېښوده او سی ورته وفرمایي فتح مکه ده حرم دی د بیت الله خواري او د صحابو په مخ کې ورته اعلان کوي دا د ستا نه څوک هم نشي اخیستی ستا نه پس به دا ستا په اولاد کې چلیږي تاریخ ګواه دی تر ننه پورې د هغه عثمان بن شیبه په اولاد کې د بیت الله شریف چابي را روانه ده ما وتعالی پکې د رسول الله څه نمونه ده یو کس دی هغه طاقتور دی زورور دی یو ځل یې ستا زړه خفه کړ تا دې تکلیف ورسولو وخت تیر شو زمانې حالات بدل شو ته زورور شوې ته طاقتور شوې هغه کمزورې شو نو ته خپله زوروري هغه باندې مه چلوه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمونه بلې مخې ته کښېږده او هغه ته عفوه او درګذر وکړه صحابه کرامو د نبي علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې څنګه پیروي کوله نبی علیه الصلاة والسلام عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي اتخذ النبي صلی الله علیه وسلم خاتما من ذهب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سرو زرو ګوتمه جوړه کړه ګوتمه د سرو زرو ګوتمه جوړه کړه فاتخذ الناس خواتيمه ذهب خلق د سرو زرو ګوتمه جوړه کړي چې نبی علیه السلام د سرو ګوتمه چولې ده موږ هم د سرو ګوتمه واچو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب ما د سوني ګوتمه جوړه کړه نو تاسو هم جوړه کړه إني لن ألبسه أبدا فنبذ نبی علیه السلام خپل ګوتمه وغورځوله او وی فرمایي د نن نه پس به زه همیشه لپاره د سوني ګوتمه ناچومه فنبذ الناس خواتيمهم خلکو خپلې ګوتمې وغورځولې دې نه کتل چې دا خو ډېر قیمتي شیز دی نه نه زما نبي د سوني ګوتمه وغورځوله دین وغورځوله عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي رأى رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم ذهب فی ید رجل د یو کس په لاس کې نبی علیه السلام د سوني ګوتمه وکړه نو نبی علیه السلام چې ګوتمه وویسته او ویې غورځوله او بیا وفرمایل نبی علیه السلام يعمل أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها تاسو کې یو کس دا اراده کوي چې د جهنم سکروټې په خپلو ګوتو کې واچوي اورئ د سړو دپاره د سوني ګوتمه اچول داسې دي لکه چې د جهنم سکروټه ګوتې ته واچوي زموږ نوجوان طبقه دا پیار ته ورته وایي که څه ورته وایي ورته اچوي که نه یا د واده په موقع اچوي د ماشوم د عقیقه په موقع اچوي یا ساتئ د نارینه لپاره د سوني ګوتمه اچول یو منټ دپاره هم حرام زما نبي فرمایي دا ساتي د جهنم سکروټې اچوي زما ستا لپاره نمونه معلومه شوه که نه شوه اوس پې اچو که به اچو ځکه زما نبي منع فرمایلي عبدالله ابن عباس فرمایي نبی علیه السلام پاسې د لاړو مجلس ختم شو وی دې کس ته چې هغوی چې دا ګوتمه دې راواله په بل څه کې مې په کار راولي سونه ده هغه ورته څه وایي زما دې په الله قسم وي چې دا رسول الله غورځولې زه بېرته همیشه دپاره چېرته روانه لمه سبحان الله دې ته د رسول الله په اسوه حسنه باندې عمل کولی شي الله تعالی دې پې موږ ته هم داسې توفیق راکړي آمین صحابه کرام په هر حکم د نبی علیه الصلاة والسلام کې څنګه تابعدارو نن هم خلک وایي که نه کاش چې موږ د نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې وي د هر چا یو دا تمنا وي زمونږ هم دا تمنا شته او کله سوچ وکړم چې هغه وخت کې مونږ وي پته دې کېده چې مونږ به څه وي تاسو تاریخ وکته صحابه یقیني د دې حقدارو چې
چې الله تعالی د نبی د مجلس لپاره خاص کړي دا غي کا هغه مینه وګوري هغه جذبه وګوري محبت وګوري حدیث کې راځي حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې شاور حين بلغه اقبال ابي سفيان رسول الله کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پته ولګی را چې ابو سفیان مکی ته روان دي تجارتی قافله ورسره او ډیر مال ورسره دي لار کې دا قافله کې سارول واړي نو نبی علیہ السلام صحابه کرام سره مشوره کوي ځکه صحابو تعداد کم دي اسلحه نشته د رمضان میاشت روزم ده ګرمیم ده نو فتکلم ابو بکر نو ابو بکر خبره کول نبی علیہ السلام ته فرمایي ته مکو خبره ته خبره نه کی عمر فاروق خبره کوله حضور ته فرمایي تم نوایا تم خاموش شه بیا دا غینه پس وقام سعد ابن عباده دا انصاری صحابه او عرض کئی ایانا تریدو یا رسول اللہ یا رسول اللہ ستاسو دا مطلب دی چی پدی کلی مشورہ انصار صحابوں کی انصار مانا مددگار سوچی جو مدینی منوری خلق اغید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اشتونی مدد کرے اللہ تعالیٰ دی مقدم دا دین دا سی دا مدد کرتی کرا دی یا رسول اللہ ستاسو مطلب داری چې مهاجرین دي مشوره نه کوي انصار دي د خپل رائے اظهار کی فرمایي لو امر والذي نفسي بيده قسم خوري زماني د الله په ذات باندې قسمي لو امرتنا ان نخيدها البحر لاخذناها یا رسول الله کتا سوم د حکم کوي چې په اسونو سوار شي او خپل اسونه سمندر ته وګرځوي نو موږ سمندر ته وګرځو سبحان الله او بیا فرمائی لو امرتنا ان ندرب اکبادنا الى برک العماد لفعلنا تاسو مونږ ته حکم کوي چې خپل اصول باندې کینئ او د برک العماد غره سره خپل اصول او جنګوي نو موږ به د هغې سره وجنګو دې ته ایمان وي نشي قال انس ابن مالک فرمائی فندبا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ خوشحال شو او داغین پسی صحابی کرامو تا اعلان کو کچی تیاری ہو گئی دی تا قصوی حسن نبی نشی چی نبی علیہ السلام کم حکم کئی اگر پا سر سترگو بانی قبولی آگے کے سوچ او فکر تا ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ دی زمانگا دا نبی علیہ السلام دا سی قصوی حسن نصیب کی د نبی علیہ السلام یو صحابی دی تاسو ما دا خبر وکړه چې د نبی علیہ السلام زندگی یو کس د زندگی په هر موړ کې د نبی علیہ السلام نمونه او سنت او حکم پیژندل وګورئ نو دا شته یو موړ هم د هغې نه خالي نه دی یو صحابي دی ډېر درویش صحابي دی ډېرې روجې مې نیوي او ټوله شپه به یې تعجب کول بل صحابي مېلمه شو چې مېلمه شو نو دې مېلمه ته یې روټۍ کېښوه نو مېلمه ورته وایي چې تم خو وایي زما خو روژه ده ورته ما ته که روژه دا د مېلمه خو ډېر زوروري او مثلا دا دا یاد ساتئ تا روژه ونیوه نفلي روژه دې ونیوه ته بیا اچانک چېرته مېلمه شوې کله کله داسې کېږي چې د چا چېرته راتلو اراده وي نفلي روژه ونیسي او بیا اچانک چېرته کار پیښ شي لاړ شي چېرته مېلمه شي هلته هغې مېلمستیا کې دې وکړي زما روژه ده نو اوس که هغه کوربه خفه کېږي نو ته بیا روژه ماته کړه ځکه او د دې قضا راوړه تاله به الله تعالی د یو کال د روژو اجر او ثواب درکړي او که چېرته ستا روژه و مېلمه دې راغلی تا نفلي روژه نیولې وه او مېلمه دې راغلی او د روټۍ ټیم و او مېلمه خفه کېده نو ته د هغه مېلمه سره نفلي روژه ماته کړه او قضا یې راوړه تعالی الله د دوو کالو د روژې اجر او ثواب درکړي سبحان الله د نبی علیہ السلام نمونه موجود ده که نه موجود د دا صحابي چې کله مېلمه شو د دې روټۍ کېښوه ورته وایي ته هم خورئ زما روژه وي ماته که
روټي پرا روټي په وخړه روزه په ماته کا اوس دا قربه خو سره کې خو سره چې روزه په دې باندې ماته کا چې ما سلطان مونږ یو کو دا مې ما سم داست دې پاسې نو یې وینا په کوي څنګه اوس دې دا مې مانه لګیو دې قربه دې څنګه دا قربه سم ولو یو سات پس دا قربه صحابي بیا پاسي وسکه وینا په کوم سم نه وي یې سم ولو سو کرته سم ولو چې دا شپې نیمه نو وړي ورو تاجو ټیم شو وای اوس پاسه تاجو دوکا میرمن تاجو دوکر قربان تاجو دوکر سحر مسجد نبوي کلام دی قربه صحابي په دې میرمن صحابي نبی عليه السلام ته شکایت وکړ چې دا پلانکې بیګا زمانه مشهو یو خیر باندې نپیرو جماعت کا دوی مې راکاږو چې زټول شپه نه کومه پر زوري سمونه مو اخر کې لګي سکه تاجل لا نپلون پرېخوا نبی علیه الصلاۃ والسلام دې صحابي ته فرمایي ان لربک علیک حقا پتا باندې ستاسو رب حق شتا ته خپل رب بندگی کوا روزي نسا عبادت کوا تهجد کوا نوافل کوا خدای دې دا مطلب نه دی چې ته ټول شپه لپاره کوا وان لزوجک علیک حقا پتا باندې ستاسو دې حق مشتا صرف درو حق نه دی وایي کنه وایي ټول شپه ورزونه مکوا پتا باندې ستاسو دې حق مشتا روجیم نسا درب بندگی کوا هو ان لزوجک علیک حقا ستاسو بالمن پتا باندې حشتا د میلمه حق دادی چې ته میلمه سره کینې خوراکو کې میلمه سره کینې سکاتو کې او اسی تاسو ته ویما که تاسو کې داسې سوپی خپه کېږئ ما کله کله به ته داسې سړي میلمه شي چې تاله به شربت راوړي چای به راوړي روغۍ به راوړي تا ته وایي خوره داسې به ناست ته به زړه کې څه وایي پوهېږي که نه پوهېږي دا تکبر نه خلک نه ده زمان نبی ورته فرمایي ان لربک علیک حقا ستا د رب په تا حق شته روجي نیسه خو که نه پرېوځه دې نیولې وه نو مېلمه سره کښېنه ما دا لپاره درس شته که نشته او بیا فرمایي وان لجسدک علیک حقا ستا باندې ستا د رب حق شته روجي نیسه منځونه کوه خو داسې نه چې ته د خپل بدن او د صحت خیال هم نه ساتې کله کله پکې روژې خوره کله لږ ارام هم کوه دم هم کوه ستا د بدن هم په تا باندې حق شته او بیا ورته فرمایي وان لعینک علیک حقا تا باندې ستا د رب حق خو شته عبادت کوه خو ستا د سترګو هم په تا حق شته لږ ارام هم کوه سترګو لم ته مه ورکوه عرض و مقصد عبادت کی د شپې چې ته کومه عبادت کې تر دې چې ستا د میلمه په هکله هم تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه موجود ده تر دې پورې کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته رب کائنات حکم وکړو چې انذر عشیرتک الاقربین او نبی علیه السلام د مکی مشرکان د ټول د صفا په غونډۍ باندې راجمع کړل دې وخت کې د نبی اسلام عمر مبارک تقریبا 40 کالو څو کالو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه خلکو ته اعلان کړي وقد لبثت فيكم عمرا ما پتاسو کې 40 کال تیر کړل 40 کال زندگی می تیر کړه تاسو څنګه ومنډه تاریخ گواری د مکی مشرکان د حضور د ذات دشمنان وګرځېدل خو چا په حضور باندې داسې نشو ویلی چې امانت کې خیانت کړی دی وعده کې مخالفت کړی دی 40 کاله کې چېرته زنا دروغ پران دوکه غدر دی کړی دی 40 کاله کې چېرته رسول الله د رشته دارانو سره رشته نه پالري گاونډیانو ته چېرته ضرر او تکلیف رسولی دی 40 کاله زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې
داسې وه چې هغې مشرکانو ته بطور اسوه حسنه پیش کا چې ای د مکې مشرکانو څلوېښت کاله ما تاسو کې داسې زندګي تېره کړه چې د ژوند په یو پهلو باندې په هغې کې څوک داغ نشي پیدا کولی او د مکې مشرکانو ورسره دا منله تر دې پورې چې زما نبي د نبوت اعلان وکړو 11 کاله مکه کې تېر کړل هغه خلکو چې ایمان یې په رسول الله نه راوړو د رسول الله د شهادت وکړو خو هغې خپل امانتونه بیا د رسول الله سره کېښودل سبحان الله تعریف ګوالې باندې سبحان الله هر څو مقصد د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت د اعلان نه وروسته زندګي هغه پرېږده چې د نبوت د اعلان نه مخکې زندګي هغه هم زما او ستا لپاره اسوه حسنه ده سبحان الله هم یو رول ماډل دی الله تعالی دې موږ ته د نبی علیه الصلاة والسلام په نقش قدم باندې د تلو توفیق راکړي آمین نبی علیه الصلاة والسلام یو ډېره بهترینه جمله فرمایلې ټینګ تقریبا پوره دی فرمایي فقدوا كل ذي حق حقا الله فرمایي فقدوا كل ذي حق حقا تاسو هر حقدار ته حق ورکړئ زه به یو خبره وکړم په معاشره کې هر سړی دا وایي چې سکون نشته خوشحالي نشته راحت نشته دا یا ساتئ کله چې یو څیز د خپل محل نه بې محله شي نو هغه په راحت او سکون کې سرګرداني اصلي سرګرداني دا موبایل ته آرام پروت دی کنه او که دا موبایل زه هوا کې بولم تر هغې به تاویږي چې تر څو دا ځمکې ته نږدې راشي پوهېږې که نه پوهېږې هر یو څیز چې خپل محل ته ورسېده دا بیا په سکون کې وي نن که څوک دا ویل غواړي چې ما ته دې سکون میلو شي ما ته دې راحت میلو شي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې ویل کېږي سبحان الله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم کې پتلو باندې ملاویږي وایي نبی علیه السلام فرمایي بل لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا و بعضې احادیثو کې دا فلیس منا لفظ مخکې راغلی دی حضور فرمایي څوک چې ماشومانو باندې رحم نه کوي او د مشرانو عزت نه کوي دا زموږ نه دی اوس که منظر ولګېدم او ما د خپل ځان نه کشر باندې رحم کوو او د خپل ځان نه مشر عزت مې کوو نو ما ته به د خپل کشر نه تکلیف میلو شي مشر نه به ما ته تکلیف میلو شي نو چې زه په کشر رحم کوم او شفقت کوم نو زما کشر به زما تابعداري که نه وي زه چې د خپل مشر عزت کوم نو زما مشر به زما حق ادا کوي که نه به ادا کوي دا صرف یو مثال زه تاسو در کوم نن په معاشره کې که سړی د ښځې نه خبرې او ښځه د خاوند نه خبرې په څه باندې خبرې همدغه وجه ده چې خاوند د ښځې حق نه ادا کوي ښځه د خاوند نه حق نه ادا کوي پلار او زوی که خبرې رور او رور که خبرې شاګرد او استاد که خبرې پیر او مرید که خبرې که ګاونډي خبرې صرف په دې بنیاد باندې خبرې هغې وجه او علت دا دی چې موږ د رسول الله اسوه حسنه پرېښې ده څه مو پرېښې ده اسوه حسنه مو پرېښې ده الله تعالی نه دعا ده چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې د منګلو خپلو توفیق راکړي اخر کې یو حدیث ویما حضور فرمایي چا چې زما په سنتو باندې منګولې کوي داسې سنت چې هغه زما قوم پرېښودي زما قوم هغه پاسې کړي مسلمانانو هغه پرېښي او د په هغې وخت کې په هغې سنتو منګولې کاته کې هغه سنت یې ژوندي کړي نو دله د 100 شهیدانو اجر دی د 100 شهیدانو اجر دی نن معاشره کې ګورئ سنت څوک پېژني نه سنت څوک پېژني نه تاسو په عرب یقین وکړئ زه په دویمه درېیمه جمعه باندې ویمه چې سرتور لمونځ مکروه تحریمي دی بیا هم خلک لګیا دي داسې لمونځونه کوي نن سبا هر مولا د ګیري او د سنتو مطابق خبره کوي که نه کوي د خلکو د ګیرو څه حال دی یو خبره وکړه زموږ نبي ښکلی وکړو په دې تمام کائنات کې زما د نبي نه زیات ښکلی و څوک که داسې وي چې هغه وایي چې بل ښکلی و له لاسه کوي نو ولې زما نبي چې سره د ګیرې ښکلی و سبحان الله سبحان الله بشک
سوال باندې پوه شئ که پوه نه شوئ زما نبي سره د ګیري په تمام کائنات کې د ټولو نه زیات حسینو سبحان الله ولې زه ګیره نه کېږم زما نبي په تمام کائنات کې د ټولو نه زیات عزتمندو که نه و سره د ګیري و که نه زه ولې نه پوهېږم صرف یو مثال زه تاسو درکوم په ولاړه خوراک په ولاړه څښاک په روانه خوراک په روانه څښاک کنځلي توکي دا هر څه هر څیز ته داسې ګوره چې زه د رسول الله د سنتو مخالفت کوم زما به څه حالي حضور مې فرمایي ټول امت به زما جنت ته ځي الا من ابا خو هغه څوک به جنت ته نه ځي چې چا انکار وکړي یو صحابي وي یاره سنت جنت ته مو څوک انکار کوي حضور فرمایي زما ټول امتیان به جنت ته ځي خو هغه څوک به نه ځي چې هغوی انکار وکړي صحابي وي یا رسول الله جنت ته هم څوک انکار کوي حضور فرمایي او چا چې زما سنتو نه انکار وکړه د جنت نه نه انکار وکړه بس دا حدیث په اعتبار د الفاظ سره ډېر ولیکې غوندې دی خو په هر ځای کې ځان ته مخې ته ودروه چې حضور مې فرمایي هر امتي مې به جنت ته ځي خو چې چا د سنت نه انکار وکړه هغه جنت ته نه ځي اوس سوچ وکړه چې ما په څومره سنت د رسول الله باندې عمل وکړ څومره مې پرېښودل او دا هم پرېږده سنت کول دا خو ډېر عظیم عمل دی نن سنتو پورې خندا شو یا ساتئ قرآن کې الله فرمایي چې د رسول الله زندګي د هغه چا لپاره نمونه ده چې څوک الله باندې او آخرت باندې ایمان لري او څوک الله نه یریږي او که چا د رسول الله د سنتو توحید وکړ اجماع د امت ته چې دا سړی ایمان نه دا ایمان نه خلاص کړي تاسو اورېدلي که نه عالم سړي توحید کو دا کفر چا چې د عالم توحید وکړ دا کفر دی دا داسې نه ده که چا د علم توحید په دې بنیاد وکړ د عالم چې دا عالم دی نو دا کافر شو همدغه که چا د پټکي توحید وکړ د پټکي د چا سنت دی چا د ګیري توحید وکړ چا د لباس توحید وکړ وغیره وغیره نو دا سړی د ایمان نه خلاص دی الله تعالی دې زموږ ایمان ته ثابت کړي او آخر دعوانا